महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़ भाई प्रभु बलभद्र और भौणी देवी सुभद्रांक सह नवदिनात्मक घोष यात्रा रत्नवेदी छाड़ी जन्मवेदी को यात्रा करिथांती। सेथिपई एहाकु गुंडीचा यात्रा बा रथ यात्रा कहा जाए। तेबे कौन पाई मंदिरर नाम गुंडीचा होईछि? गुंडीचा मंदिरर कौन रहिछि महात्म्य? आसंतु जानिबा। स्कंद पुराण अनुसारे राजा इंद्रद्युम्न अवंतीरु आसी ओड्र देशरे पहुंचिबा परे गुंडीचा मंदिर ठारे सहस्र अश्वमेध यज्ञ करथिले। सेही यज्ञ शेषरे भगवान विष्णु तांको स्वप्नरे देखाई देई कहिथिले समुद्ररे एक दिव्य दारु आविर्भूत हेब, सेथिरे दारु ब्रह्म निर्मित हेबे। किंतु किंबदंती अनुसारे गोपनरे दारु मूर्ति गढ़ा हेबा बेले भितरु कोनोसी शब्द न सुभिबारु राणी गुंडीचांको कथारे राजा इंद्रद्युम्न द्वार फिटाइथिले। फलरे विग्रह माने अधा गढ़ा होई रहीगले। एही किंबदंती अनुसारे राणी गुंडीचा ही रथयात्रा आरंभ करथिले। तेणु एहार नाम श्री गुंडीचा यात्रा हेला। मंदिरर नाम मध्य गुंडीचा मंदिर रखागला। स्कंद पुराण रे राजा इंद्रद्युम्नक प्रसंग अछि। गुंडीचा यात्रा कथा मध्य कुहा जाइछि। गुंडीचा मंदिर को सेथिरे गुंडीचालय और गुंडीचा मंडप मध्य कुहा जाइछि। लोक मुखरे ताहा गुंडीचा घर, किंतु राजा इंद्रद्युम्नक राणी को ना गुंडीचा थिला बोली सेथिरे उल्लेख नाही। आदिकवि सारला दास को महाभारत रे राजा इंद्रद्युम्नक राणी को नाम गुंडीचा बोली मध्य उल्लेख नाही। सारला महाभारत अनुसारे इंद्रद्युम्नक राणी को ना थिला गुंडकेरी। केतेक महाभारत पोथिरे तांको ना गुंडमती बोली मध्य लेखा अछि। किंतु दांडी रामायणर रचयिता बलराम दास इंद्रद्युम्नक राणी को ना गुंडीचा बोली लिखिछंती। इतिहास कुहे चोड़गंग देव थिले एकादश द्वादश शताब्दीर गंगवंशी राजा। केउ राणी को नाम अनुसारे एही मंदिरर नामकरण होईछि से नै संदेह सृष्टि हुए। ऐतिहासिक सत्यनारायण राजगुरुଙ୍କ अनुसारे गुंडीचा मंदिरर नामकरण राजा चोड़गंग देवଙ୍କ राणी गुंडी चोड़ीଙ୍କ नाम अनुसारे होईछि। पुराण मतरे इंद्रद्युम्न सत्ययुगर राजा। तेबे देउळ तोला किंबदंती को नै जेउ सब पोथी मिले सेथिरे गुंडीचा राणी को कथा उल्लेख अछि। एही क्षेत्र रे 500 वर्ष धरी 1000 अश्वमेध यज्ञ करिथिले एवं महाप्रभु प्रकटित होइथिले दारु ब्रह्म रूप रे। तेबे कहिबार कथा जो क्षेत्र रे महाप्रभु दारु ब्रह्म रूप रे प्रकटित हेले सेही क्षेत्रटी होची श्री गुंडीचा मंदिर। ये होची महाप्रभुंकर जन्मस्थान। यही जन्मस्थान रे ही से दारु ब्रह्म रूप रे प्रकटित होइथिले। यही क्षेत्रर नाम श्री गुंडीचा बोली स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु देइचंती। कारण श्री जगन्नाथ महाप्रभु जेतेबेले रत्न सिंहासन उपरे विराजमान कले सेतिक बेले से इंद्रद्युम्न महाराजा को कही हे इंद्रद्युम्न महाराजा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रे तुमे मोते रथरे नहीं गुंडीचा मंदिर को जीव एवं गोटे गुंडीचा महोत्सव हम। तेणु यही नामटी महाप्रभु स्वयं कही। पौराणिक कहानी अनुसार जगन्नाथ जन्म होते ये यज्ञ होता यज्ञ बाहर या पछरे अच्छी यज्ञ नृसिंह मंदिर से यज्ञ होता यहीटा गोटे कहानी। द्वितीय कहानी हूँ इंद्रद्युम्न राजा जे प्रतिष्ठा करते जगन्नाथ को तांकर राणी को ना हूँ गुंडीचा देवी। तेणु से गुंडीचा देवी ना अनुसार यार ना हूँ गुंडीचा मंदिर। अनंत महाराणा नामक जड़े वृद्ध महाराणा ये जगन्नाथ को तैयारी करते 21 दिन तैयारी होगा कथा। राणी को कथा अनुसार राजा खोलीदे कहीं खटखट शब्द किसी है सी गोटे भल कहानी। तेणु जगन्नाथ अधा गढ़ा होकर रहीगले। गुंडीचा मंदिर रे श्री जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रांक दिय गढ़ा होइथिबारु एहाकु जीव मानक जन्मस्थान बोली कुहा जाए। नीलाद्री मंडप अर्थात श्रीमंदिर रे श्री जगन्नाथ को 10 वर्ष दर्शन कले जो पुण्य मिली थाए रथयात्रा 9 दिन मध्यरे श्री गुंडीचा मंदिर आड़प मंडप रे दिनटिए दर्शन कले सही पुण्य मिले बोली विश्वास रहिछि।
ପ୍ରତିବର୍ଷ 9 ଦିନର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁରମାନେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯିବା ଦିନ ଓ ଆସିବା ଦିନକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ମଝିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି 7 ଦିନ ରୁହନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତଥା ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅନୁଯାୟୀ ଜାରା ଶବର ସରରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶେଷତମ ଆତ୍ମୀୟ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡବଗଣ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଗ୍ନିର ଦହନ ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ନଥିଲା। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଭି କବଳ ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ମହୋଦଧିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାହା ହିଁ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଦାରୁ ରୂପରେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ଦାରୁକୁ ଆଣି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବେଶରେ ଆସି ସେହି ଦାରୁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ନଥିଲେ, କେବଳ ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ହେ ରାଜା, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଓ ବାହୁଡ଼ନ୍ତି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ବେଳକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରଠାରେ ଗୋଟିଏ କାଠ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାଦି ଦେବତା ଯାଇ ସେହି କାଠ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ ହେଉଥିଲେ। ରାଜା ସେହି କାଠ ମଣ୍ଡପକୁ ପଥର ମଣ୍ଡପ କଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଗୁଣ୍ଡିଚୋଡ଼ି, ଗୁଣ୍ଡକେରି ବା ଗୁଣ୍ଡମତି କେଉଁ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯାତ୍ରାର ନାମ ହୋଇଛି ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିହୁଏ ନାହିଁ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଏଠାରେ 7 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସିଂହାସନରେ 3 ଠାକୁର ବିଜେ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡପ। ଏହାକୁ ମହାବେଦୀ ବା ଯଜ୍ଞବେଦୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 3 ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୁଏ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ ତାକୁ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କେତେକ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ହିସାବରେ ମାନନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ମତ ରହିଛି। ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କିଛି ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ତୁମେ ନିବଂଶ କରିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଉତ୍ତରଦାୟକ କେହି କହିବେନି ଯେ ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏ ମନ୍ଦିର ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରଝର ହୋଇ ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ମା ତମେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ନା ସେ ତ ନିବଂଶ ବର ମାଗିଦେଲେ, ମୋର ତ ବଂଶରେ କେହି ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ବର୍ଷକେ ଥରେ ଏଠି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଆମର ଏଭଳି ଏକ ମହାନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଅ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ବର୍ଷେକ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସ। ସେହି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ତାହା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସହ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ମୋହକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଣିଲୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏଇଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ମାଉସୀ ମା ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 7-8 ଦିନ 9 ଦିନ ପୁରା ଖୋଲା ରହୁଛି, ଆଉ ବାକି ଦିନ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଦେଖିବୁ, କେଉଁଠି ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କେମିତି ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ କିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ନୀଳାଦ୍ରୌ 10 ବର୍ଷାଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପେ ଦିନେ। ନୀଳାଦ୍ରିରେ 10 ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ 7 ଦିନ ରହିବା ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ରୁଚି ରହିଛି ବୋଲି ସେ ନିଜ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଦେଉଳତୋଳା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଯେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ହିଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାବେଦୀ ମହୋତ୍ସବ।
पुरीरू वीडियोग्राफर प्रदीप प्रधान सह शैलेन्द्र आचार्य रिपोर्ट कलिंग टीवी। आम स्वतंत्र उपस्थापन समय गोटे विरतिर।